إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا وماوانا وملجانا سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کی صد تعظیم والاحترام محترم المقام علامہ قاری سلیم الرحمن سلطانی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز و محترم مشائخ علماء کرام، بحمدہ اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج کی اس مبارک مقدس معطر و معمبر نشست میں حاضر ہیں. گفتگو جو ہے وہ کسی موضوع پر مبنی نہیں ہے. میرے احساسات ہیں جو آیت صلاۃ والسلام کے حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان احساسات کے بعد اینڈ پر آپ کی بارگاہ میں اس نسبت سے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج رہے ہیں.
اللہ بھی اور سارے کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی ان پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجو۔ درود شریف کے پڑھنے پر اجر ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ نماز ایک عبادت ہے، نماز میں جب بندہ قیام کر لیتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، سجود کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر سجدے سے اسے اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، ساری عبادت اللہ کے سپرد بندہ کر دیتا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور پھر بولتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت ہو رہی ہے، اور اس میں بندہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرشتے درود بھیجیں، سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت ہو رہی ہے، انسانوں میں سے اہل ایمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجیں، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، اس پہ اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، مگر یہاں آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ، سبحان اللہ۔ بس سوال جو آپ کی بارگاہ میں رکھ، یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل ہمیشہ ہمہ وقت دوام کے ساتھ صلاۃ بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے ذہن میں آیا فرشتے صلاۃ بھیجیں تو بندگی ہے، ایمان والے بھیجیں تو اجر ہے، ثواب ہے، مگر جب اللہ بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، وَمَلَائِكَتَهُ ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ، اللہ بھی بھیج رہا ہے، اور سارے کے سارے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ اچھا بھی فرشتوں کے بارے میں تو احادیث میں یہ ہے کہ کوئی فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں، قیامت آ جائے گی مگر ان کا قیام ختم، جو رکوع میں کھڑے ہیں قیامت آ جائے گی ان کا رکوع، اور جو سجود میں ہیں قیامت تلک سجدے میں ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں کندھے، نامہ اعمال، دائیں والا نیکیاں، بائیں والا، ہر فرشتے کی ایک ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے، ہر فرشتے کا ایک کام ہے جو میرے رب نے انہیں تفویض کیا۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ فلاں فلاں فرشتہ فلاں فلاں کام پر مامور ہے، کوئی قیام میں، رکوع میں، سجود میں، کوئی فلاں 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 کام میں، مگر یہاں رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، سارے کے سارے فرشتے یصلون علی
नबी नबी मुकर्रम पर सलात भेज रहे हैं। तो सवाल तो बनेगा ना कि क़याम वाला, रकू वाला, सजूद वाला, वो जो इबादतों में मुनहमिक हैं, वो जो अपनी अपनी फाइलें लेकर, अपनी अपनी डायरियां लेकर हमारे कंधों पर बैठे हैं, अपने अपने काम में मशगूल हैं, और इधर व मलाइकतहु युसल्लूना अलल। अच्छा, एक नुक्ता और, क्या कर रहे हैं? युसल्लूना अलल नबी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। अच्छा, ये नहीं फरमाता कि अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेता, मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम। अच्छा, यूं कह सकता था मैं और मेरे सारे फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं, ताकि बात क्लियर हो जाती कि नबी कौन से नबी। और बात कहनी, अल्लाह फरमा रहा है, फरमा भी खुद रहा है, तो यूं भी तो बात हो सकती थी मैं और मेरे सारे फरिश्ते, मैं और मेरे सारे फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेज रहे हैं। मगर जहां अपना नाम छुपाना था और जिन पर सलात भेज रहा है उनका नाम बताना था, यहां तो मामला ही उल्ट कर दिया, अपना नाम ले लिया, जिन पर सलात भेजा जा रहा है उनका नाम छुपा लिया। और मैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके सारे फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेज रहे हैं। अब ये तो हम ट्रांसलेट जब करेंगे ना तो अदब से करेंगे ना, हमारे तो आका और मौला हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ तो नबी है ना, अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर सलात। तो हम तो अर्ज जब यूं करेंगे, जब उस बात को कन्वे करेंगे तो हम कहेंगे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात तो सही है कि आका का जिक्र आ रहा है, मगर जहां नाम आका का लेना चाहिए था, आका के नाम को अल्लाह ने नबी के पर्दों में छुपा दिया। और जहां ये कहना था मैं और मेरे सारे फरिश्ते, यूं बारी ताला कह सकता था, फरमा सकता था, वो कादिर है हर चीज पर, जो चाहे करे, मगर नहीं, उसने यूं नहीं चाहा। कैसे चाहा? बेशक अल्लाह और उसके सारे। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। एक और नुकता, इसके बाद ये सारा ये बैकग्राउंड समझाया, ये पसे मंजर रखा, इस पसे मंजर को रख कर अब उसके अंदर अपनी मिसाल को सामने दिखा रहा है। सारे आलम नूर के फरिश्तों की, हर फरिश्ते की, हर फरिश्ते की, हर फरिश्ते की एक खास बात बता रहा है, उनका एक खास काम उजागर कर। ये दोनों मिसालें सामने रखकर अब अल्लाह ने हुक्म दिया है किनको? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अब यहाँ ये नहीं कहा कि ए इंसानों, मेरा रब चाहता तो यूं फरमा देता कि इधर से सारे फरिश्तों की बात चली है तो अब आगे सारे इंसानों की बात हो जाए। या अय्युहन्नास, नहीं, फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ए अहले ईमान, तुम भी उन पर सलात भी भेजो और कसरत से सलाम भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब जरा देखिए, यहाँ बस एक बात समझा कर, बात अपने एहसासात जो आज की नशिस्त के लिए वो लाने मैंने सलाम पर है, मैं सिर्फ सलाम समझाना है आज की नशिस्त। लेकिन जो बात बैकग्राउंड समझा रहा हूँ ये जहनों में सिर्फ सवाल उभारेगा। जब सवाल उभर आएंगे तो फिर सोचेंगे, इनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ए अहले ईमान तुम उन पर
दरूद भेजो, उन पर दरूद भेजो। अब गुलाम उठा, बंदा उठा, ईमान वाला उठा, उसने अल्लाह का हुक्म सुना। अल्लाह ने कहा कि ए बंदे तू उन पर दरूद भेज, सल्लू अलैहि। अब इस बंदे ने दरूद भेजा, बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसका माना है ए अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। अल्लाह कहता है सल्लू अलैहि, ए बंदे तू भेज। बंदा कह रहा है ए अल्लाह तू भेज। हाय हाय, जरा गौर कीजिए। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ए बंदे तू भेज उन पर सलाम। अल्लाह ये फरमा रहा है और बंदा भेज रहा है आगे। इस हुक्म की तामील करते हुए अर्ज करता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू भेजना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। वो कहता है तू भेज, तू भेज। ये अर्ज करता है मौला तू भेज। ये क्या बात हुई? फिर खुद सलात भेजा, फरिश्तों के भी सलात को सामने रखा, मगर जब बात आई ईमान वालों की तो उन्हें कहा सलात भी भेजो और कसरत से, खाली सलाम नहीं, कसर वसल्लम भी सलाम, तस्लीमा भी सलाम, का सलामों पर सलाम, सलामों पर सलाम, कसरत से सलाम। यूं लगता है इन्फिनिटी लगा दी है, बगैर डिस्कनेक्ट किए हुए। जब भी उठो आका की जात पर क्या भेजो? सलाम। भाई ताला अपना तो तूने अमल दिखाया सलात का, फरिश्तों का भी दिखाया सलात का। ये हमारे लिए आकर यहाँ हुक्म जब आया तो दो चीजें आ गई, एक सलात, दूसरा सलाम। खाली सलाम भी नहीं, सलाम पर सलाम, बार बार सलाम। ये सलाम क्यों? ये वो कुछ सवालात हैं आयत दरूद के हवाले से जो मैंने आपकी बारगाह में रखे हैं। इनमें से कुछ को यहाँ इस वक्त इंटरटेन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उस पर मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया ना, किसी किस्म की कोई मौजू के हवाले से मैंने अपने एहसासात बस आपकी बारगाह में रखने हैं। और वो जो एहसासात हैं वो मैं चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि वो एहसासात आपके अंदर जाएं, समातों के ज़रिए से लोहे ज़हन पर मुर्तसिम हो और ज़हन से उतरकर दिल के अंदर पैवस्त हो जाए और दिल से ये एहसासात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एहसासात दिल पर आकर रुके नहीं, बल्कि बारिश बने और रूह पर इस तरह से बरसे कि सलातो सलाम बंदा पढ़ता पढ़ता चला जाए और जिस्म मौत की वादी में उतर जाए, मगर ये सलातो सलाम रूह के साथ लिपट कर मौला की बरगाह में इन्नल्लाह व मलाइकतहू। हाँ, अब अल्लाह समझा रहा है, देखो ना, देखो ना, देखो ना, मेरे महबूब की बारगाह में आए हो ना, तो जरा बाकी बातें बाद में देखना, मुझे तो देखो कि जिसे मैंने अपनी मोहब्बत करार दिया है, जिससे मैंने इश्क किया है, जिसे मैंने चाहा है, मेरी चाहत को तो देखो कि मैं रब्बुल आलमीन होकर, वहदहू ला शरीक होकर, मैं भी जब अपनी चाहत को तकता हूँ, जब अपनी मोहब्बत को देखता हूँ, जिससे इश्क किया है उसे तकता हूँ, तो वो हंसी इतना है, प्यारा इतना है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं तकता हूँ तो मैं इस पर सलात भेजने लग जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहता है? बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो देखो ये मेरा महबूब है, और देखो रब होकर मैं, अल्लाह होकर। अब वहां ये भी मैं से
किसी का ध्यान दाएं बाएं न जाए, अल्लाह ने अपना नाम लिया है। नाम लिया है कि कोई इधर ये ना समझे कि मैं और मेरे सारे फरिश्ते, नहीं, मैं नहीं, नाम लेता है, अपना नाम लेता है। जिन पर सलात भेज रहा है उनका नाम ऐसे छुपाता है जैसे फूल की पत्तियों में खुशबू छुपी होती। खुशबू अंदर है, नजर नहीं आ रही होती, मगर हर एक को अपने हिसार में, हर एक के कल्ब में उतरती अरे वो खुशबू होती है, दिखाई इधर नामे मोहम्मद दिखाई नहीं दे रहा, मगर ऐसे छुपाया है अन्नबी के गुलाब में मेरे रब ने मोहम्मद को यूं छुपाया है कि अन्नबी कहकर नाम लिया भी नहीं और खुशबू भी चार दांगे आलम में फैला। क्या नुक्ता है। इन्नल्लाह, दिल करते यूं सारी रात बैठा रहे बस इस नुक्ते पर, डूबता 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 चला जाए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। अब मैं वह मलाइकतहू को कुछ देर के लिए यहाँ रख कर बात सिर्फ इन्नल्लाह युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह सलात भेज रहा है तो अब समझा रहा है, देखो देखो अपने अकीदों को दुरुस्त करो ना, देखो लोगों अपने नजरियों को दुरुस्त करो ना। अब अल्लाह समझा रहा है, लाइन एक है, लाइन एक है, सेंटेंस एक है, जुमला एक है। अब उसमें जरा देखें तो सही, समंदरों के समंदर, वो भी ऐसे के जिसका कोई किनारा, मानी और मफाहिम के। अब अल्लाह यहाँ बज़ाहिर बात दरूद की कर रहा है, बज़ाहिर बात दरूद की कर रहा है, मगर कमाल नुक्ता ये है कि बारी ताला इंसानों के नजरियात को दुरुस्त फरमा रहा है और उनमें से जो ईमान लाए हैं उनके अकायद को संवार रहा है। कैसे? अब इबादत का मफहूम समझा रहा है। कहा कि इबादत ये नहीं कि जो तुम करते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम करते हो, और जिस तरह से कोई एक्टिविटी होती है, खड़ा होना, झुकना, कहा नहीं का इबादत फिर क्या है। कहा असलन बात को समझो कि असल में अल्लाह का जो हुक्म मानता है उसकी चाहत को जो मलूज़े खातिर रखता है, फिर उसकी बंदगी बनती है। सुभान अल्लाह। इसलिए इबादत तो खालिसतन अल्लाह की है, खालिसतन अल्लाह की है, खालिसतन अल्लाह की है। वो वहदहू ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है। वो तन्हा है, यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, और ऐसा है कि इंसानी फहम में, जहन में, तसव्वुर में, शऊर में, ख्याल में वो कभी आ नहीं सकता, समा नहीं सकता। बेमिसलो बेमिसाल है, बेमिसलो बेमिसाल है, बेमिसलो बेमिसाल है। वो तन्हा लायक इबादत है। अरे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं, उस पे सजती ही नहीं। इबादत सजती है तो मौला पर, सजती है तो अल्लाह पर, सजती है तो वहदहू ला शरीक पर, सजती है तो मेरे रब पर, उससे हट कर किसी पर इबादत सजती ही नहीं। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई लायक इबादत ही नहीं, किसी पे इबादत सजती ही नहीं। फरमाया सजती है, कोई लायक है, ज़ेबा देती है किसी को इबादत और बंदगी तो सिर्फ अल्लाह। अब बंदगी तो उसको सजती है, इबादत तो उसकी है। अब वो फरमाता है कि देखो मैं जब दरूद भेजता हूँ, मेरा भेजना मेरे महबूब पर रहमतों का बायस बनता है। जब मैं उस पर सलात भेजता हूँ तो मेरे महबूब पर बरकतें उतरती हैं।
جب میں اس پر اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں تو انعامات کا نزول فرماتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جب تم بھی ان پر بھیجو گے تو جو مصطفیٰ پر بھیجتا چلا جائے گا میرے محبوب یہ انعامات انہیں دیتے 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 بانٹتے چلے جائیں گے. ارے اس لیے بخاری کی حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. ہائے عطا تو رب کی ہے تقسیم میں کرتا ہوں. عطا تو رب کی ہے بانٹتا میں. تو اب سمجھا رہا ہے کہ میں جب درود بھیجتا ہوں میں جب صلات بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر تو انعامات کی ایسی بارش کرتا ہوں جو تھمنے کا نام نہیں لیتی. رحمتوں کی ایسی بارش برساتا ہوں اپنے محبوب پر جس کا کوئی کنارہ کسی کو نہیں ملتا. ارے برکتوں کو اس طرح سے اپنے محبوب پر اتارتا ہوں یوں چھما چھم وہ برکھا برستی ہے کہ برستی 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 ہی چلی جاتی ہے رکنے کا نام نہیں. سبحان اللہ. یہ محض میں لفاظی نہیں کر رہا کیونکہ یہاں دوام کا صیغہ ہے صلات میں. تو اب اللہ کی صلات تو سمجھ آئی. اب بندوں کو کہا کہ تم اپنی عبادت کا مفہوم سمجھو. دیکھو نا عبادتوں کی جان نماز ہے. عبادتوں کی جان نماز ہے. بھئی نماز کے بغیر تو کسی کا چارہ نہیں. تو کہا آ جاؤ نا میری بارگاہ میں آؤ. یوں نہ آؤ ذرا خود کو پاکیزہ بناؤ نا. ارے غسل ہے نا اچھا آؤ نا ذرا پھر سے اور معطر ہو جاؤ طہارت میں. وضو کر لو نا. وضو کر لیا اور آگے آ جاؤ نا. یوں ہی کھڑے رہو گے آ جاؤ نا مصلی پہ آ جاؤ نا مسجد میں آ جاؤ نا. ارے پاکیزہ جگہوں پر آ جاؤ نا. میں اپنی بندگی کے لیے بلاتا ہوں آ جاؤ. آواز دے کر بلاتا ہوں. حی علی الصلاۃ کہہ کر بلاتا ہوں. کامیابی کو عنوان دیتا ہوں کہ سکسیس چاہیے کامیابی اور کامرانی چاہیے تو آ جاؤ نا. حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ کہہ کر بلاتا ہوں. حی علی الفلاح کہہ کر بلاتا ہوں. پھر بلاتا بھی کہاں ہوں. ارے پہلے تو پاکیزہ ہو معطر ہو وضو کر کے پھر مصلی پہ ہے. ممکن ہے کہ تو سفر میں ہو ممکن ہے کہ تو گھر میں ہو. اب میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے میرے گھر میں آ جانا. اپنے گھر سے میرے گھر میں آ جانا. اب بندہ پاکیزگی کی حالت میں وضو کی کیفیت میں ہائے ہائے قدم پر قدم اٹھاتے ہوئے مولا کی یاد میں گم سم وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. مولا کا نام یوں لے رہا ہے ادھر ادھر ہر چیز سے کٹ کر صرف مولا کا آتا ہے مسجد میں قدم لاتا ہے کہتا ہے یوں نہیں آ گیا ہے نا. ارے ہاتھ اٹھانا کہہ دینا مولا ہر گناہ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں ہر عیب سے ہاتھ اٹھاتا ہوں ہر کجی سے ہاتھ اٹھاتا ہوں ہر خامی سے ہر گناہ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں. مولا تیری بارگاہ میں آتا ہوں. کھڑا ہو جانا مؤدب ہو جانا جھک جانا رکوع کر لینا. ہائے ہائے اپنی جبین کو جبین نیاز بنانا. میری بارگاہ میں رکھ دینا رکھ لی ہے پھر اٹھ کر بیٹھنا. پھر میری تعریف کرنا پھر رکھ دینا. جبیں رکھ دی یہ قیام کرتا رہا یہ رکوع میں آتا رہا یہ سجدوں میں تو جھکتا رہا. اچھا اب اٹھ کر بیٹھ جانا. اپنی ساری بندگی میرے سپرد کرنا. بولنا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری مالی کولی بدنی ہر طرح کی بندگی مولا تیرے سپرد قبول فرما لینا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا مالی کولی ہر طرح کی بندگی بس تیرے سپرد. تو اب میرا رب اس بندے سے بولتا ہوگا
रहमत रब्बी उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। अब उस बंदे की तरफ मेरा रब मुतवज्जे होता है, उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है गोया के। अब बस मैं गोया के कहूँगा, अब मैं गोया के कहूँगा। अब इस पर्दे में मैं आपको इस नुक्ते पर ले जाऊँगा। अब मेरा रब पूछ रहा होगा, गोया के गोया के गोया के, ए बंदे अपनी बंदगी को मेरे सपुर्द करने वाले, बता तू चाहता है तेरी बंदगी को कबूल करूं? तो बंदा अर्ज करता होगा, मालिक आया तो इसलिए हूँ, पाकीज़ा तो इसलिए हुआ हूँ, वज़ू तो इसलिए किया है, मौला बुलावा तूने दिया था ना, हैया अला सलाह, तेरे बुलावे पर लबैक कही है, तेरी काल पर आया हूँ मौला। तूने कहा था ना कामयाब हो जाओगे, कामयाबी चाहते हो तो इधर आओ, हैया अल फलाह। मौला तेरी काल पर लबैक कहकर आ रहा हूँ, अब तू कबूल फरमा लेना। पाक हुआ हूँ, वज़ू किया है, तेरे मुकद्दस घर में कदम रखे हैं, तेरी बारगाह में आजिज़ी की है, तज़ल्लुल इख्तियार किया है, इंकिसारी की है, क़याम किया है, रकू किए हैं, सजूद किए हैं। अब तू कबूल फरमा लेना। अब वो बंदे से मुखातिब होता है। हाय वो कान हमें मिल जाएं जो मेरे रब की उस आवाज को सुने कि जब वो बंदे से पूछता होगा, गोया के वो पूछता होगा, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात कहने वाले, बता तेरी बंदगी कबूल कर लूं? तो अब गोया ये बंदा भी अर्ज करता होगा, मालिक आया इसीलिए हो, क़याम इसलिए किया है, रकू इसलिए किए हैं, सजूद इसलिए किए हैं कि तू कबूल फरमा ले। तो अब गोया के वहां से जवाब मिलता है, ए मेरे बंदे अगर तू चाहता है कि तेरी बंदगी कबूल करूं, तेरे क़याम कबूल करूं, तेरे रकू कबूल करूं, तेरे सजूद कबूल करूं, तेरी इबादत नमाज कबूल करूं, तो आना चल गुंबदे खजरा। अब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सारी बातें अल्लाह के सपुर्द करने लगा है ये बंदा, ये खुदा से मोहब्बत करने वाला, ये अल्लाह को टूट कर चाहने वाला, अल्लाह की खातिर नरम और गर्म बिस्तरों को छोड़कर आने वाला, मौसमों की हिद्दत और शिद्दतों से बेनियाज होकर मौला की बारगाह में हाजिरी देने वाला, जब इबादत कर चुकता है, मौला के सपुर्द करता है, तो फिर मौला बताता है, रब बताता मेरा अल्लाह होकर उस बंदे को समझाता है, मेरे दरवाजे पे आने वाले गुंबदे खजरा को मुतवज्जे हो, मेरे महबूब को सलूट कर बोल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी आप पर सलाम। इबादत खुदा की, इबादत अल्लाह की, इबादत अल्लाह की, इबादत अल्लाह की वहदहू ला शरीक। मगर इबादत किस तरह से? मौला जैसे तू चाहता है, अपनी चाहत से नहीं। और वो चाहता है कि आप मेरे सपुर्द कर, रकू मेरे सपुर्द कर, सजूद मेरे सपुर्द कर, सारी इबादत मेरे सपुर्द कर। जब सपुर्द कर दे तो फिर चल गुंबदे खजरा की तरफ मुतवज्जे हो, मेरे मुस्तफा को, मेरे महबूब को सलाम कर। सुभान अल्लाह। इबादत अल्लाह की, अदब मुस्तफ़ा का, इबादत। अब इबादत का मफहूम समझा रहा है। लाइन देखें, बोल देखें, जुमला देखें, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। बात सिर्फ इतनी कि अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेज रहा, और ये बोलकर अकीदों की इस्लाह की जा रही है, ताकि क़यामत आने वाली नस्लों को संवारा जा रहा है। अरे इधर आओ, मेरी बारगाह में आओ,
मेरे महबूब की बारगाह में आओ। अरे मेरी बारगाह और मेरे महबूब की बारगाह जुदा थोड़े है। देखो इबादत मेरी है, इबादत मेरी है, इबादत मेरी है। सलाम मुस्तफा का, सलाम इबादत अल्लाह की, अदब मुस्तफा का, इबादत अल्लाह की, मोहब्बत मुस्तफ़ा से, इबादत अल्लाह की, इश्क मुस्तफ़ा से, इबादत अल्लाह की, सलाम मुस्तफ़ा पर, इबादत अल्लाह की, सलात दरूद मुस्तफ़ा पर और आले मुस्तफ़ा पर। हाय अब ये हालत नमाज में है कि बंदा हालत नमाज में है और नमाज में से इसने क्या किया, नमाज में, और याद रखी अत्तहियात वाजिब है। अगर वाजिब छूट जाए तो नमाज नहीं होती, बिल्कुल छूट जाए तो अब, और अगर कोई अल्लाह इसे पीछे रख देते किसी जगह पर, किसी जगह पर फर्ज की ढील हो जाए और इबादत और वाजिब तर्क हो जाता तो फिर उस पे क्या करना पड़ता है, सजदाएं, क्या करना पड़ता है, सजदाएं, सजदाएं करते हैं। कहाँ आकर करते हैं, जब अत्तहियात पढ़ लेते हैं तो अल्लाह कहता है बस एक तरफ सलाम, फिर से मुझे सजदे कर, सजदे करके फिर से उठ बैठ, फिर से नए सिरे से अत्तहियात पढ़। जा कहाँ रहा है, मेरे महबूब को सलाम किए बिना, हाय हाय, मेरे महबूब को सलाम की इबादत देखे ना, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात, इसमें क़याम है, इसमें रकू है, इसमें सजूद है, इसमें तस्बीहात हैं, इसमें कलेमात हैं, इसमें तारीफ़ात हैं, इसमें हम्द है, इसमें कुरान की तिलावत है। खड़ा होना, झुकना, सर को खुदा की बारगाह में रख कर सब कुछ मौला के सुपुर्द कर देना, फिर वो हमारे सर को उठाकर बिठाकर हमसे ये बुलवाता है अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। अब ये तो आ गई सारी इबादत तो यहाँ है। जब ये सारा कुछ कर बैठा बंदा तो अब अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरी इबादत करके जाता कहाँ है। अगर वाजिब को छोड़ता है तो पिछली इबादत भी मैं कबूल नहीं करता, और अगर ये छूट रहा है तो फिर सजदा सहव कर, और जब करे कहाँ से आकर, अत्तहियात पर पहुंचकर फिर से सलाम कहकर फिर सिरे से शुरू कर अत्तहियात, और करके इसे शुरू फिर क्या कर, मेरे महबूब को फिर सलाम कर, सलाम करके उन पर दरूद भेज और उनकी आल पर दरूद भेज, फिर देख मैं तेरी इबादत कैसे करूं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पर इसने सलाम पढ़ा। कहाँ पढ़ा, इबादत के दौरान। कहाँ पढ़ा, नमाज में। कहाँ पढ़ा, तशहद में। कहाँ पढ़ा, अत्तहियात में। ये बोलकर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब इसने बोला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब ये इसने बोला और फिर उसके बाद की बातें भी की। तो जब इसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया तो मेरा विजदान कहता है, मेरा विजदान कहता है अब गुंबद खजरा से मेरे मुस्तफ़ा इसकी तरफ मुतवज्जे हुए होंगे, अपने उम्मती की तरफ, अपने गुलाम की तरफ। अब जब इसने बोला या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, या नबी अल्लाह आप पर सलाम हो, ए प्यारे नबी आप पर सलाम सलाम सलाम, तो गुंबद खजरा से मेरे आका पूछते होंगे गोया के गोया के गोया के, ए मेरे उम्मती, ए मेरे गुलाम, तू चाहता है कि मैं तेरा सलाम कबूल करूं? आका पूछते हैं। पहले कौन पूछ रहा था, अब कौन पूछते होंगे, गोया के। मैं फिर से दोहराता हूँ, गोया के, गोया के। हम किसी अहले इल्म से हम उनसे वो नहीं कर रहे, डिफर नहीं कर रहे। भाई अगर किसी को हमारी ये बात कबूल है, दिल को भा रही है, तो इसे ले जाए, वरना भाई झगड़ा नहीं है, हमें वापस दे जाए। हमने खामोशी से यहाँ से चले जाना है, मिजाज में झगड़ा नहीं, हम तो किसी से झगड़ने वाले ही नहीं।
بس ہماری بات صرف وہ ہے جو اللہ کی بات ہے یا پھر اس کے محبوب کی بات ہے. قرآن اور حدیث، بس اس سے نیچے تو بات ہی نہیں. اور ساری بات ہی ان کی بات ہے. میری اور کسی کی بات کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں. بات ہے تو خدا کی ہے یا اس کے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب آقا علیہ السلام پوچھتے ہوں گے، اے میرے غلام، اے میرے امتی، بتا تیرا سلام قبول کروں؟ اب یہ بندہ اپنے آقا و مولا سے عرض کرتا ہوگا، یا رسول اللہ سلام قبول کیجئے نا، کیجئے نا، کیجئے نا. قیام رکے پڑے ہیں، رکوع رکے پڑے ہیں، سجود اٹکے پڑے ہیں، کیجئے نا. تو میرے آقا گویا کہ، پھر کہتا ہوں گویا کہ آقا علیہ السلام اپنے غلام سے کہتے ہوں گے، اے میرے غلام، گر تو چاہتا ہے کہ تیرا سلام میں قبول کروں تو آ جانا، مجھ پر بھی صلات بھیج، میری آل پر بھی صلات بھیج. بول بول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں. صلات بھیج کر حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اہل ایمان، تم بھی ان پر صلات بھیجو نا. ہائے ہائے ہائے. اور گام گام گھڑی گھڑی ان پر سلام بھیجو نا. سبحان اللہ. دیکھتے نہیں میں صلات بھیج رہا ہوں، میرے سارے فرشتے صلات بھیج رہے ہیں. سارا عالم نور اپنے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ جو مسلسل یکسوئی کے ساتھ جو وظیفہ اپنائے ہوئے ہیں وہ صلات ہی تو ہے. یہ کہہ کر یہ بتا کر یہ دکھا کر کہتا ہے، اے اہل ایمان، تم بھی ان پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجو. یہ بھیجتا ہوگا اپنی اپنی مرضی سے، جب دل کرتا ہوگا، مگر وہ کہتا ہے کہ جب تو میری بندگی کو آئے، جب تو میری عبادت کو آئے تو قیام میرے لیے وقف رکھنا، رکوع مجھے کرنا، سجود مجھے کرنا. جب یہ کر چکنا، عبادت میرے سپرد کر کے میرے محبوب کو سلام کرنا اور ان پر درود. یہاں بس درمیان میں ایک نقطہ یہ کہ ملائکہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ ساری کائنات اور اس کا نظام بھی مسلسل چلاتا ہوں. ہر ایک شے پر ہمہ وقت میری نگاہ، مگر ہمہ وقت میں اپنے محبوب پر صلات بھی بھیجتا رہتا ہوں. اور یہ فرشتے اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر ان فرشتوں میں کام مختلف ہوتے ہیں، مگر ایک وظیفہ مشترک ہوتا ہے. روح قبض کرنے والا اس کا کام اور ہے، سور اٹھائے کھڑا جو ہے جس نے پھونکنا ہے اس کا کام اور ہے، رزق والے اور ہیں، بارش برسانے ان کا کام اور ہے، کرامن کاتبین کا کام اور ہے، عبادت کرنے والے فرشتوں کا کام اور ہے، مگر کام مختلف ہیں، مگر ان میں ایک وظیفہ مشترک ہے. اور وہ کیا ہے کہ کام یہ اپنے الگ الگ نوعیت کے کرتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ پر مل کر درود سبحان اللہ. یصلون علی النبی. اب یہاں نام کیوں نہیں لیا؟ بس اس پر صرف اتنی سی بات اس وقت ایک نقطہ آپ سے شیئر کر بات کو آگے لے جا کر اسے سمیٹتا ہوں. وہ یہ کہ اگر نام لیا جاتا یہاں حضور علیہ السلام کا، تو پھر جب حضور علیہ السلام کو یہ نام ملا تھا پھر درود اس وقت سے شروع ہوتا. تو یہ نام کب ملا تھا؟ جب آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا حسین نام اس وقت رکھا گیا. مگر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ یصلون علی النبی
सलात इन पर कब से मैं भेज रहा हूँ, जब से ये नबी हैं। बस आका अलैहि सलाम से पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं। आका अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा गया। सियाह सित्ता में ये रिवायात, मुस्तदरक इमाम हाकिम में, दीगर हदीस के कुतुब में मुस्तनद। मता वजबत लकन नबुआ या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पर नबुवत कब से वाजिब हुई, आप कब से नबी हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन तो नबी व आदम बैन अलमाए व तीन व फी रिवायतिन बैन रूह वल जसद, मैं तो तब भी नबी था, तब जब आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे, अभी वजूद आदम में रूह को उंडेला न गया था, मैं तब भी नबी था, और तब भी मेरा रब और सारे फरिश्ते मुझ पर सलात पढ़ते थे। युसल्लून अलन नबी, हाय हाय। और अगर मैं पीछे पलट कर जाऊं, कुरान और हदीस का खुलासा आपके सामने रखूं, तो फर्स्ट टाइम जब मेरे रब ने यह कहा कुन फयकून, हो जा, बस जब अल्लाह चाहता है कुछ करना तो कहता है कौन हो जा, फयकून वो हो जा। तो फर्स्ट टाइम जब सबसे पहले मेरे रब ने कौन कहा था, तो फयकून का मजहर अव्वल मेरे मुस्तफा थे, मेरे मुस्तफा थे, मेरे मुस्तफा थे। सबसे पहले फयकून का मजहर अव्वल सामने आया, तो मेरे रब ने देखा इतना हसीन बनाया भी मैंने और है भी इतना हसीन, तो इन्नल्लाह, अभी फरिश्ते तो थे ना, युसल्लून अलन नबी, कि अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। यूं लगता है कि फयकून का मजहर अव्वल मेरे मुस्तफा, और मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम को मेरा रब देखता गया, दरूद पढ़ता पढ़ता पढ़ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ए अहले ईमान तुम भी उन पर सलात और सलाम भेजो। अब यहाँ इंसानों से नहीं कहा नहीं, जो आलम कुफ्र में डूबे हुए हैं उनसे क्या बात करना, मगर हमने जिन दिलों को पाकीज़ा किया है, मुअत्तर और मुअम्बर बनाया है, जिन दिलों के अंदर नूर ईमान उतारा है, नूर ईमान, जिन्हें ईमान अता किया है, ईमान अता किया है, उनसे अल्लाह मुखातिब हुआ। कहा कि कुफार और मुशरिकीन, यहूद और नसारा, मैं तुमसे बात भी नहीं करता, मैं तो अपनों से बात करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर रब कह रहा है, अपने हो तो महबूब पर सलाम पढ़ो ना, सलात भेजो ना। अपने हो अगर, ईमान है अगर, तो फिर सलातो सलाम भेजो। बस सुनो कि जहाँ सलातो सलाम है वही ईमान है, जहाँ ईमान है वहाँ सलातो सलाम। सल्लु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह कहता है, ए बंदे ईमान वाले, ए मेरे अपने, तुझे तो मैंने ईमान दिया है, क्या कर, सल्लु अलैहि। अब बंदा उठा हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछ कर कि या रसूलल्लाह कैसे सलात, तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ए अल्लाह तू भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर क्या सलात। तो इसमें क्या रमज़ है, अल्लाह कहता है बंदे सल्लु अलैहि, तू भेज, और बंदा कहता है तू भेज। तो बात इसमें इतनी है कि सिर्फ इसी को अगर आप देखेंगे कि इसमें कितने समंदर हैं, तो रिफ्लेक्शन होती है, हाँ ये कलाम किसी मखलूक का कलाम नहीं, रब्बे जुल जलाल का। और उसकी शान ये है कि बज़ाहिर थोड़े से जुमले होते हैं, मगर उसके अंदर उलूम व मारिफ के समंदरों के समंदर है। अब जब उसने कहा कि सलात भेज, तो बंदे ने देखा कि आगे तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्लाह के महबूब हैं, हमें मालूम नहीं कि उनकी शान कितनी बुलंद है, अब मालूम नहीं कि उनकी शयान शान कैसे भेजूं। तो अब इसने क्या किया, अल्लाह से मदद तलब की, इसने रब से मदद चाही। वो कहता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के इबादत भी खालिसतन अल्लाह की, मदद भी खालिसतन
अल्लाह की। तो अब बंदे को क़याम में, रकू में, सजूद में, इबादत में खड़ा किया था। जब क़याम, रकू, सजूद कर चुका तो कहा कि मेरी मदद मांगना। हाय हाय इय्याका नस्तईन, मुझसे मदद मांग, तुझे हुक्म दे रहा हूँ, सल्लु अलैहि, सलात भेज। तो अब ये बंदा क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट को मौला की बारगाह में पुट करता है, दुआ क्या करता है, ए अल्लाह तू हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, गोया तुझसे मदद मांगते हैं, मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं, तू हमारी मदद फरमाना, हमारी तरफ से हमारे महबूब पर सलात भेज। हाय 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 हाय, अब ये अल्लाह से मदद मांगी जा रही है। और दूसरा नुक्ता, अल्लाह से ये बंदा दुआ करने लग जाता है, मालिक तूने कहा है ना कि किसी की दुआ को रद्द नहीं करता, किसी की दुआ को रद्द। तो इसने कहा कि ए अल्लाह तुझसे दुआ मांगता हूँ, तू तो दुआओं को कबूल करता है, किसी की रद्द तो करता ही नहीं। तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले। अब ये नुक्ता किसने समझाया था? बंदा किया था हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह सलाम का तो हमें पता चल गया, जैसे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ये सलाम भेजते हैं, तो दरूद कैसे भेजे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था दरूद यूं भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हाय हाय, हुजूर ने ये क्यों समझाया था? कहा बंदे बाकी तेरी बंदगी का उसका कोई पता नहीं होना कि कबूल होती है या नहीं। जब हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, तवाफ़ करें, उम्रा करें, सदका खैरात जो भी कुछ करें, उसमें कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता कि ये इबादत कबूल हुई है कि नहीं, बल्कि इबादत करके भी बंदा कहता है मौला तेरी शान के मुताबिक नहीं है, मगर तेरी रहमत का तलबगार हूँ, तुझसे डरता हूँ, डरता भी बहुत हूँ, मगर तेरी रहमत का तलबगार हूँ, तेरी रहमत को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि तेरी रहमत लपकेगी, मेरी टूटी फूटी इबादत कबूल हो, मगर कन्फर्म नहीं करता। मगर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम, अपनी उम्मत को क्या तरीका बताया? तरीका ये बताया कि देखो एक चीज़ ऐसी तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम वो करोगे तो यकीन कर लेना कि बाकी इबादत कबूल हो या ना हो, वो कबूल ही कबूल है। वो क्या है? दरूद व सलाम। कैसे? अब हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। अब इस बंदे ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की, ए अल्लाह हमारी तरफ से गोया कि तू हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेज? सलाम। तो अब अल्लाह तबारक व तआला किस पर सलात भेज रहा है? अब अगर तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली तो फिर क्या भेजी जाएगी? सलाम। अगर अल्लाह सलात भेज रहा है तो ये ऐलान हो रहा है कि तुम्हारा दरूद कबूल है, कबूल है, कबूल है, तुम भेजो। पता नहीं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कबूल करें या न करें, मगर मैं जो तुम्हारी तरफ से भेज रहा हूँ पहले मैंने कबूल किया है, अब मेरा महबूब वसल्लिमु तस्लीमा। अब कसरत से इन पर सलाम भेजा करो। एक नुक्ता सिर्फ यहाँ समझा, हर जगह जगह पर सही मुस्लिम की रिवायत है, और रिवायत ये है कि जिस वक़्त तुम मस्जिद में दाखिल हो, हमारे यहाँ जो उमूमी रिवायत है वो सिर्फ यही बताया जाता है कि मस्जिद में दाखिल हूँ तो उसकी सिर्फ ये दुआ है, अल्लाह मफ्तह ली अबवाबा रहमत, यही। मगर सही मुस्लिम की रिवायत पूरी तरह से अल्लाह की रहमत का तरीका समझाती है कि ये जो अल्लाह से जब कोई रहमत मांगता है कि मालिक रहमतों के दरवाजे मुझ पर खोल दें, तो कैसे खोलते हैं? सही मुस्लिम की रिवायत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्लिम अलन नबी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम कहे, फलयकुल अल्लाहु मफ्तह ली अबवाबा रहमत। पहले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम कहे, सलाम कहकर फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला रहमतों के दरवाजे खोल देना। जिसने मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ा होगा उसके लिए रहमतों के दरवाजे। सुभान अल्लाह। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, सुनन निसाई की हदीस,
فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں باہر دیکھا تیزی سے آتے ہوئے، اور دیکھا کہ حضور اتنے خوش ہیں کہ آقا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے خوش؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس، میرے رب نے بھیجا تھا، اور بھیج کر صرف یہ کہا تھا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جب تمہارا کوئی غلام ان پر درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ سنن نسائی کی روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی انہیں خوشخبری سنا دو جب کوئی یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 سلام بھیجے گا۔ حدیث ختم ہوئی۔ سنن نسائی کا حوالہ۔ سوال یہ ہے کہ بندے نے، غلام نے، امتی نے سلام تو کیا تھا مصطفیٰ علیہ السلام پر، سلام بھیجا تھا آقا علیہ السلام پر، اب اس نے حضور علیہ السلام پر سلام بھیجا، اور اللہ جواب میں کہہ رہا ہے اے بندے تجھ پر سلام۔ ایک بار بھی نہیں کہہ رہا، پھر کہتا ہے تجھ پر سلام، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، کتنی بار؟ 10 بار۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا میں سلام کہتا ہوں یہاں پر محترم وسیم امجد صاحب کو، کہ انہیں کہتا ہوں کہ السلام علیکم، میں نے سلام انہیں کیا، جواب آیا ادھر سے سلیم الرحمان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ آپ دیکھیں کسی دروازے کو آپ نوک کریں اور نوک کر کر آپ انہیں کہیں السلام علیکم، اور ساتھ والا گیٹ کھلے اور اس میں سے جواب آئے وعلیکم السلام، کیسا لگے گا؟ سلام کسے کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، اب ادھر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا عبدی، وعلیکم السلام، اور کتنی ایک نہیں 10 بار یہ سلام مصطفیٰ علیہ السلام کو جواب اللہ دے رہا ہے، تو بس اللہ یہ جواب دے کر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو سلام مصطفیٰ سے کرو گے تو جواب ہم دیں گے کہ ہم میں اور مصطفیٰ میں، سوائے اس کے کہ وہ معبود ہے یہ عبد ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے، اس ایک فرق کے سوا کوئی فرق نہیں، ادھر سلام کہو ادھر سے۔ آج کی نشست کے لیے ان احساسات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اور پیغام صرف دیتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو دیکھ کر کہ جو رات کی اس پہر میں اس خنک سردی کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور باقی بزرگوں کو جب دیکھتا ہوں، جب انہیں دیکھتا ہوں تو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ کتنے احباب ہوں گے جو صبح ورکنگ ڈے ہے تو جمعہ بھی ہے اور اس میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ پیغام صرف اتنا ہے، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، رفت کو اور شان کو اللہ اس طرح سے کھول کر بیان کر رہا ہے، اس محبوب کی بارگاہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو، اپنی اولادوں میں سے کسی ایک اولاد کو، کسی ایک بیٹے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دے دیں، انہیں قرآن مجید حفظ کرائیں، اور حفظ کرا کر صرف وہاں محدود نہ رکھیں بلکہ ٹرانسلیشن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر، سمجھے بینا اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ پھر بھی وہ اجر اور ثواب دے رہا ہے۔ قرآن لیکن اس لیے نہیں اترا کہ اسے بغیر سمجھے پڑھا جائے، اسے سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہا ہے۔ ایک بچے کو آقا علیہ السلام کے اور اسے سیرت اور احادیث میں سے صرف اتنا سا حصہ سکھا دیں جس سے اسے حلال اور حرام کا پتہ چل سکے، اور جب میں گھر میں بیٹھوں تو میرا بیٹا جب مجھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو ادب کے ساتھ، دھیمے لہجے میں،
دھیرے دھیرے انداز میں سر کو جھکا کر لہجے کو آہستہ رکھ کر بس اتنا جملہ تو بولے کہ بابا آپ یہ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جس کام سے مصطفیٰ علیہ السلام نے روکا ہے؟ جب میں سود کھاؤں، رشوت کی رقم لے کر آؤں، جب میں کسی کے زمینوں پر قبضہ کروں، کوئی تو اس وقت ہو جو مجھے روکے۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائے، بی ایس کروائیے، ایم ایس کروائیے، ایم فل کروائیے، پی ایچ ڈی کروائیے، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیے، سی ایس ایس کے ایگزام دلوائیے، ڈاکٹر، انجینئر، ججز بنوائیے، سی ایم، پی ایم، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے اور مقام پر لے جائیے، ضرور لے جائیے، ضرور لے جائیے، مگر ان سب سے پہلے اسے اچھا انسان اور مصطفیٰ کا غلام بنائیے۔